السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم زبان اردو کی ایک مشہور صنف قصیدہ کی تعریف میں کچھ کلمات بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آپ آخر تک ہمت انگوش رہو اور اسے 9th 10th یا کسی بھی کلاس کا شاگرد استفادہ لے سکتا ہے اس ویڈیو سے۔ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف یا مذمت کی جائے۔ بألفاظ دیگر قصیدہ وہ صنف سخن ہے جس میں کسی کی مدح یا ہجو کی جائے، لیکن زیادہ تر قصائد مدح و توصیف یعنی تعریف ہی کی غرض سے لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مناظر قدرت، پند و نصائح، معاشی بدحالی، سیاسی انتشار وغیرہ جیسی موضوعات بھی قصیدے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ عربی میں قصیدہ کسی بھی طویل نظم کو کہا جاتا ہے، جبکہ فارسی میں قصیدہ کسی کی تعریف میں ہی لکھے جاتے ہیں۔ اردو میں بھی اسی کا لحاظ رکھا گیا۔ بنیادی طور پر قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گاڑا مغز کے ہیں۔ مغز، عقل، دماغ، سمجھ۔ اس لیے اسے اصناف سخن میں اسی حیثیت سے حاصل کیا گیا ہے، اس طرح سے کہ جو انسانی جسم میں مغزی سر کو حاصل ہے، یعنی جو حیثیت انسانی جسم میں مغزی سر کو حاصل ہے، عقل کو، دماغ کو، سمجھ کو، اسی طرح اصناف سخن میں قصیدہ کو اردو کے باقی اصناف سخن میں حیثیت ہے۔ لہذا اس سے مغزی سخن تصور کر کے قصیدے کا نام دیا گیا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ قصیدہ لفظ قصد سے نکلا ہے جس کے معنی ارادہ کے ہیں۔ چونکہ شاعر قصداً کسی کی تعریف یا مذمت کرتا ہے، اس لیے اسے قصیدہ کہا گیا ہے۔ اصطلاحاً قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہو۔ امید ہے کہ آپ ردیف اور قافیہ سے آپ بخوبی واقف ہو۔ یعنی ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جائے، اور قافیہ ان حروف و حرکات کے مجموعے کو کہتے ہیں جو ہم آواز ہوتے ہیں مگر الفاظ بدلتے ہوتے ہیں۔ قافیہ ردیف سے پہلے ہوتا ہے، اس بات کو آپ جانتے ہو۔ قصیدہ میں شاعر مقطع جہاں چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ قصیدے میں اشعار کی کم از کم تعداد 21 ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ مختصراً آپ اس بات کو مولانا حالی کے قول سے بخوبی سمجھ سکتے ہو کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں اور مردوں کی تعریف کو، جس میں تأسف اور افسوس بھی شامل ہوتا ہے، مرثیہ کہتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اردو قصیدہ کے باکمال شاعر جس نے قصیدہ گوئی کو بلندی پر پہنچا دیا، اسے معراج تک پہنچا دیا، وہ سودا ہے، مرزا محمد رفیع سودا، جو 1712 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے تھے اور جس کا کثرت سے آم کھانے کی وجہ سے انتقال ہوا تھا۔ اسے ہجویہ قصیدہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔
मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को, और इसने सौदा ने कुल 54 कसाइद लिखे। हम इस वक्त सिर्फ कसीदा की बात करते हैं, वरना सौदा ने और बहुत कुछ लिखा है जिसे उसके मतबूआ कुलियात में 19 मरसियाँ हैं या बाकी जो कुछ भी लिखा है उसने। वो एक पुरगो शायर थे, और सौदा के बाद जिस शायर ने उर्दू कसाइद में अपना नाम कमाया वो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है, जिसका खिताब खानकाहे हिंद था। कसीदा के अज्ज़ाई तरकीबी 4 हैं। ये तो मुख्तसर सी तारीफ थी इसके बारे में। अब इसके अज्ज़ाई तरकीबी अगर हम देखेंगे तो इसके अज्ज़ाई तरकीबी इसके जुज़ 4 हैं। तो हम आपके लिए ये इतना ज़रूरी नहीं, फिर भी कसीदा निगारी समझने के लिए ये ज़रूरी है। मैं मुख्तसर सी वजाहत इन 4 की अलग अलग कर देता हूँ। ये 4 अज्ज़ा यूँ है: तशबियत, गुरेज़, मदह और अर्ज़ मतलब व दुआ। सबसे पहले आता है तशबियत। तशबियत को नसीब भी कहते हैं। ये दरअसल कसीदा की तमहीद होती है। इसका पहला शेर मतला होता है, जिस तरह गज़ल का पहला शेर मतला होता है। बिल्कुल वही काम कसीदे में मतला से लिया जाता है जो काम गज़ल में मतली से लिया जाता है। इसका मकसद ममदू यानी जिसकी तारीफ की जाती है को अपनी तरफ मुतवज्जा करना होता है, ताकि वो कसीदा सुनने की तरफ माइल हो जाए। उसके बाद गुरेज़। तशबियत के बाद कसीदे का दूसरा जुज़ गुरेज़ है। ये अशार तशबियत और मदह में रब्त पैदा करने के लिए कहे जाते हैं। यानी पहला जुज़ वो है तशबियत और तीसरा है मदह। यानी जो पहला जुज़ तशबियत होता है कसीदे में और तीसरा जुज़ इसका होता है मदह, इन दोनों के बीच में आता है गुरेज़। मदह इन दोनों के बीच में गुरेज़ है। तशबियत और मदह के बीच में ये जो गुरेज़ है, ये गुरेज़ के अशार इसलिए कहे जाते हैं ताकि इन दोनों में रब्त पैदा हो। इस्लाह में गुरेज़ को दूसरे 2 सरकश बेलों को एक जुए जूतने के माने में लिया जाता है। तीसरा जुज़ मदह। इस हिस्से में शायर जिसकी तारीफ करता है उसके मुख्तलिफ सिफ़ात बयान करता है। ये 2 तरह की होती है, एक मदह हाजिर और मदह गायब। जब कसीदा को बराह रास्त ममदू को मुखातिब करके मदह करे तो मदह हाजिर, तो उसे कहते हैं मदह हाजिर। और जब मुखातिब किए बगैर मदह करता है तो ये मदह गायब है। आखिर और चौथा जुज़ अर्ज मतलब व दुआ। ये जुज़ मुख्तसर होता है। इसमें कसीदा गो जिसकी तारीफ करता है उसे सलामती की दुआ देता है और इसके दुश्मनों को बद दुआ देता है। और अर्ज मतलब करता है, यानी जो अक्सर माल दौलत का हुसूल होता है। अगर कसीदा मजहबी हो तो दुनियावी गर्ज के बजाय नजात उखरवी मसाइब में यावरी व मददगारी और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत वगैरह होता है। उर्दू का अगर आपसे कोई पूछे तो ये 4 जुज़ थे इसके जो हमने मुख्तसरन बयान किए, जिसमें तशबियत था, गुरेज़ था, मदह था और अर्ज मतलब व दुआ। उर्दू का अगर आपसे कोई पूछेगा कि पहला कसीदा गो शायर कौन है तो आप कुली कुतुब शाह का नाम ले सकते हैं। कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला कसीदा गो माना जाता है। तो ये मुख्तसर सी वजाहत कसीदा गोई के मुतलिक उर्दू में कसीदा गोई के मुतलिक हमने जो कहा, ये उर्दू में एक अहम और मुमताज़ हैसियत रखती है कसीदा गोई। तो आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नए मौजू पर एक नया वीडियो लेकर हम
پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔